Hi, welcome back to Ramareddy Maths Academy. What is our mean values last theorem? Last mean value theorem is Lagrange's mean value theorem. In Lagrange's mean value theorem, what is the statement? States that f of x is continuous on closed interval a comma b and f of x is differentiable on open interval a comma b. Then there exists f dash of c is equal to what? F of b minus f of a by b minus a. That is దాన్ని మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ థీరం అంటారు. అవర్ సెకండ్ మీన్ వాల్యూ థీరం ఈజ్ కాచీస్ మీన్ వాల్యూ థీరం. కాచీస్ మీన్ వాల్యూ థీరం అని అడగొచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఆర్ ఎల్స్ బై యూజింగ్ ద సెకండ్ మీన్ వాల్యూ థీరం చెక్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు. Prove that అంటారు. Okay, second mean value theorem is nothing but Cauchy's mean value theorem. What is the Cauchy's mean value theorem? Statement states that if f of x and g of x be two functions defined on the closed interval a comma b such that ఏం కావాలంట f of x g of x are continuous on a comma b closed and f of x g of x is differentiable on closed interval open interval a comma b, and one more is g dash of x is not equal to 0. This is not equal to 0 only. It is defined the third one condition for all x belongs to a comma b, then there exists a point c belongs to a comma b such that f dash c by g dash c is equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a. మనకు తెలుసు f dash c అంటే f of b minus f of a by b minus a, g dash c అంటే g of b minus g of a by b minus a. Both get cancel, will get like this. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదండి మన స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ రోల్స్ థీరం చూసాము అండ్ Lagrange's చూసాము, దాని మీద అప్లికేషన్స్ చూసాము. దిస్ ఇస్ అ Cauchy's స్టేట్మెంట్. నౌ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బై యూజింగ్ సెకండ్ మీన్ వాల్యూ థీరం అండ్ Cauchy's మీన్ వాల్యూ థీరం. See our first problem, verify Cauchy's mean value theorem for f of x is equal to root x and g of x is equal to 1 by root x in closed interval 1 comma 2 అన్నారు. అంటే what is our Cauchy's statement? States that f of x and g of x is defined in the closed interval a comma b. Just what we have to verify, first one is f of x g of x is continuous on the given interval and it is differentiable, then there exists c belongs to a comma b, f dash c by g dash c equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a. Here first of all, if it is differentiable or not, it is a polynomial function only. It is differentiable, it is continuous. How we can write continuous? First of all, f of x is equal to root x and g of x is equal to 1 by root x. Both are polynomial functions or continuous on closed interval 1 comma 2. And one more is, if you consider the 0, this is not continuous, this is discontinuous, right? If you take 0, ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 1 by 0, it is infinite, it is discontinuous. But 0 is not in between these two. In our case is the closed interval 1 comma 2, there is no 0 value. Okay, fine, it is continuous, first one. Okay, and the second condition is if ఎప్పుడు మనకి డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది, ద f dash x and g dash x is exist, then it is differentiable. Then how to write f dash x? F dash x root x is what? 1 by 2 root x. And what is g dash of x? Differentiation of this root x పైకి తీసుకురండి ఏమవుతుంది, x to the power of minus half, right? Then differentiation of దీనండి, differentiation of this what? X to the power n into x to the power of n minus 1, n into x to the power of n minus 1. నేను దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే మైనస్ హాఫ్, ఐ రైట్ ఎక్స్ పవర్ దీని కిందికి తీసుకొస్తాను, ఎక్స్ పవర్ ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ 1. ఈ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1ని షల్ ఐ రైట్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1, రైట్ 1 base and add the powers. Okay, simply this is what 1 by 2, right? Minus half, right? Minus half అంటే ఎలా రాయొచ్చు, minus 1 by 2
x power half is root x and x power minus 1 సారీ మైనస్ 1 కిందకి వచ్చింది కదండి ప్లస్ 1 అవుతుంది ఇది x అంటే x రూట్ x దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు నేను మైనస్ 2x రూట్ x ఓకే ఎందుకు ఇలా రాశాను నేను సింప్లిఫికేషన్లో ప్రాబ్లం రాకుండా ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ లైక్ దిస్ x రూట్ x ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ ఎఫ్ డాష్ సిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను కదా అప్పుడు ఈజీగా క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఇలా తీసుకున్నాను ఓకే దిస్ ఇస్ జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ if both the different derivatives is exist means indirectly we say that f dash x and g dash x or what limit exist means sorry derivative exist means it is differentiable on closed open interval. What is the open interval? 1, 2. అవును కదండి ఓకే రెండు అయిపోయింది 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసింది దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ if it is f dash c by g dash c is equal to our condition exist then c is belongs to our 1, 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా తీసుకుంటాను ఏమవుతుంది ఇక్కడ f of x and g of x satisfy in condition Cauchy's mean value theorem conditions ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే మనకేం తెలుసు ఫ్రమ్ Cauchy's mean value theorem we know that f dash of c upon g dash of c is nothing but f of b minus f of a by g of v minus g of a కానీ ఇక్కడ a అంటే ఏంటంటే 1 b అంటే ఏంటి 2 బిఫోర్ going to substitute this first you need to find f of 1 and f of 2 and g of 1 g of 2 f of 1 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి f of 1 వాల్యూ ఈస్ రూట్ 1 దట్ ఈస్ రూట్ 1 అంటే ఎంత 1 f of 2 which is root 2 okay next g of 1 by root 1 is 1 g of 2 1 by root 2 మనకి ఇప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు రైట్ పుట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ హియర్ దేర్ ఫోర్ అండ్ వి నో దాట్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అంటే ఇది మరి ఎఫ్ డాష్ సి అంటే ఏంటిది 1 by 2 రూట్ సి ఎఫ్ డాష్ సి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఎఫ్ డాష్ సి అండ్ ఎఫ్ డాష్ బి ఆల్సో ఎలా రాస్తాను ఎఫ్ డాష్ సి అంటే 1 by 2 root c ఇక్కడ వచ్చింది కదండి g dash c అంటే in the place of x put c 1 by 2 c root c f of b అంటే ఏంటిది f of 2 minus f of 1 by g of 2 minus g of 1 చూడండి నేను దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఫ్రాక్షన్ పైకి తీసుకొస్తే ఇది ఏమవుతుంది 2 root c ఇది పైకి వస్తే ఏమవుతుంది 2c root c by 1 మైనస్ వస్తుంది రైట్ 2 క్యాన్సిల్ రూట్ సి క్యాన్సిల్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అంటే ఏంటి రూట్ 2 ఎఫ్ ఆఫ్ 1 జీ ఆఫ్ 2 1 బై రూట్ 2 జీ ఆఫ్ 1 ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఏముంది నాకు ఓన్లీ మైనస్ సి ఈజ్ రిమైనింగ్ హియర్ ఇన్ ద LHS దెన్ వాట్ ఈస్ టేక్ LCM హియర్ numerator write as it is and the denominator LCM is root 2 1 minus root 2 right okay done ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉందండి నేను ఇది నెగిటివ్ కామన్ తీస్తే రూట్ 2 minus 1 అని రాయొచ్చు కదా ఈ టర్మ్ని ఫ్రమ్ హియర్ ఐ విల్ టేక్ నెగిటివ్ కామన్ రూట్ 2 minus 1 by టేక్ నెగిటివ్ అవుట్ రూట్ 2 minus 1 ఈ ఫ్రాక్షన్ పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది రూట్ 2 by రూట్ 2 minus 1 తర్వాత దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాను ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సల్ నెగిటివ్ క్యాన్సల్ దేర్ ఫోర్
C is equal to √2. మనకి √2 అంటే తెలుసు 1.414. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ √2 అంటే 1.414. కానీ మన బౌండరీ ఏంటిది 1 2 అంటే 1 2 మధ్యలో ఉంది కదా ఈ వాల్యూ అంటే C belongs to what 1, 2. therefore ఏంటి Cauchy's mean value theorem verified. Is it clear? Next row. See all of you. Our second problem is show that the Cauchy's mean value theorem for the function g of x for the functions g of x is x and f of x is x square in closed interval a comma b is a arithmetic mean of a and b where a greater than 0 b greater than 0 అంటే ఏమంటున్నాడు ప్రాబ్లమ్ని ఒకసారి నీట్గా చదవండి సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత f dash c by g dash c is equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అర్థమెటిక్ మీన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ఫస్ట్ యు మస్ట్ నో ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఏ అండ్ బి అర్థమెటిక్ మీన్ what is that? We know that arithmetic mean is a plus b by 2. ఇది మన కండిషన్ అండి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకున్నారు ఈవెన్ 10th క్లాస్లో కూడా అర్థమెటిక్ మీన్ a plus b by 2 అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ a and b is a plus b by 2 నేను ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ అవర్ సిఎం వీటి కండిషన్స్ ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ అవర్ f of x is x square one second f of x is x square and g of x is what x are continuous on closed interval a comma b. Why? Because these two are the polynomial functions. Every polynomial function is a continuous function. Okay, first condition done. Then how to check the second condition? If the derivative exists, then it is differentiable. Derivative exists అవుతుందా f of x కి డెరివేటివ్ ఏంటిది 2x అవుతుంది మరి g of x డెరివేటివ్ ఏంటి 1 అవునా అండి 1 therefore derivative is also exist అంటే ఏంటిది second condition is what f of x is equal to x square and g of x is equal to x are differentiable on open interval a comma b. Why? Because the derivative exists అవునండి ఇప్పుడు డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని అంటే ఏంటి ఏమని రాస్తాను therefore fx and gx satisfy what's that CMVT Cauchy's mean value theorem conditions ఎగ్జామ్లో ఇలా రాయొద్దు పూర్తిగా రాయండి కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందంటే లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం ఏమని చెప్తుంది ఫ్రమ్ అవర్ లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం Cauchy's mean value theorem statement states that f dash c by g dash c is equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a అవునా అండి ఏ అంటే ab అలానే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను f dash c అంటే ఏంటిది ఇక్కడ c రాయాలి అదేమవుతుంది 2c by g dash c అంటే ఏంటిది ఏం లేదు మనకు అక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉంది రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ f of b అంటే ఫంక్షన్లో b రాయండి అప్పుడు అదేమవుతుంది b స్క్వేర్ ఇక్కడ ఇది a స్క్వేర్ అవుతుంది జీలో రాయండి ఇప్పుడు b అప్పుడు అదేమవుతుంది g of b ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x అదేమవుతుంది b మైనస్ a అవునండి 2c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదండి b స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ బై b మైనస్ a కానీ నాకు తెలుసు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ప్రిన్సిపల్ని దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు b ప్లస్ a ఇంటూ b మైనస్ a బై b మైనస్ a దీన్ని నేను ఇలా రాయొచ్చు తర్వాత ఈ 2 టర్మ్స్ గెట్ క్యాన్సిల్ వాట్ ఈస్ అవర్ రిమైనింగ్ టర్మ్ హియర్
2c is equal to b plus a. From here, therefore, c is equal to what? 2 I'll bring 2 into this side. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది b plus a by 2. or దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు c is equal to a plus b by 2, which is what? Arithmetic mean. Arithmetic mean. అవునా అండి? hence it is proved. ఓకే, క్లియర్? సేమ్ ఇలాంటిదే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దామండి. చూడండి, లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ ద వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, ఇంకొకటి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఫైన్. ఇప్పుడు ఏమిచ్చాడు? షో దట్ ద కాచీస్ మీన్ వాల్యూ థీరమ్ show that the functions fx is 1 by x square, gx is 1 by x in a comma b, then show that the value c of Cauchy's mean value theorem is the harmonic mean. అంటే మనకి f dash c by g dash c చేసినప్పుడు c వాల్యూ ఎలా ఉండాలంట? హార్మోనిక్ మీన్. ఇందాక అర్థమెటిక్ మీన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a plus b by 2. హార్మోనిక్ మీన్ అంటే ఫస్ట్ మీరు హార్మోనిక్ మీన్ అంటే ఏంటిదో రాయండి. హార్మోనిక్ మీన్ is 2ab by a plus b. ఇది మీకు తెలియాలండి. స్మాల్ ఓన్లీ ద టూ స్మాల్ ఫార్ములాస్. అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే a plus b by 2. హార్మోనిక్ మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2ab by a plus b. అవునండి. ఇప్పుడు నేను ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ అవర్ కండిషన్ హియర్ గైస్? మన కండిషన్ ఏంటి చెప్పండి? fx is continuous. fx is what? fx is equal to 1 by x square and gx is equal to 1 by x are continuous on closed interval a comma b. If the derivative exists, it is differentiable. ఇప్పుడు నాకు డెరివేటివ్ f dash x చేశాను అనుకోండి, దాని డెరివేటివ్ ఎంత వస్తుందండి? 1 by x square కదా. నేను దాన్ని పైకి తీసుకెళ్తాను. x power -2 అంటే n into x power n minus 1 అంటే -2 by x power -3 అని రాయొచ్చు. ఏమని రాయొచ్చు? -2 by x cube. And what is our g of x here? 1 by x. 1 by x x power -1 అంటే n into x power n minus 1 అంటే -1 x power -2 -1 by x square. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? -1 by x square. ఓకే, అంటే డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు ఫైనల్గా? వాట్ ఈస్ అవర్ సెకండ్ కండిషన్? దేర్ఫోర్ f of x and g of x are differentiable on open interval a comma b. ఓకే, తర్వాత ఏంటి మన కండిషన్? ఫ్రమ్ Lagrange's mean value theorem, f dash c by g dash c which is equal to what? f of b minus f of a by g of b minus g of a. అవునండి. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f dash xలో x ప్లస్లో c సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అది ఏమవుతుంది? -2 by c cube. g dash c x ప్లస్లో c సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. -1 by c square is equal to f of b. x ప్లస్లో b సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 by x 1 by b square కదండి. b square 1 by a square. g of xలో x ప్లస్లో b సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by x వస్తుంది. x ప్లస్లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by a వస్తుంది. ఇది 1 by b 1 by a. చూడండి అమ్మా, నేను దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? ఈ ఫ్రాక్షన్ని పైకి తీసుకొస్తున్నాను. నా ఇట్ విల్ రివర్సింగ్ ఆర్డర్ ఇంటూ c square by 1 మైనస్ ఉంది, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 2c square ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ హియర్? 2 by c. ఇక్కడ ఏముంటుంది చెప్పండి? LCM తీస్తాను. ఇక్కడ LCM తీస్తే ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ b square a square which is what? a square b square. ఇది ఏమవుతుంది? a square minus b square and this is a minus b by ba. Take the LCM here. ఓకే, నేను LCM తీసి రాసానండి. ఇప్పుడు నాకు అది ఏమవుతుంది చెప్పండి?
2/c ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి అమ్మా ఈ ఫ్రాక్షన్ని పైకి తీసుకెళ్తాను. ఎలా రాయొచ్చు అప్పుడు? a² - b² a² ab/a - b. అంటే ఇక్కడ ఒక ఏబి క్యాన్సిల్ అవుతుందా? దీన్ని a² - b² a + b × a - b అని రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు? a + b × a - b/a - b. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్. నాకు ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్ హియర్? ఫైనల్లీ 2/c ఈజ్ ఈక్వల్ టు a + b. కానీ మనకి c కావాలి కదా, రైట్? దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? one thing missing here. ab is here, right? ab is here, right? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ab క్యాన్సిల్ అయింది, ab ఉంది కదండి. ఇప్పుడు డూ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే మనం దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? 2ab is equal to c × a + b. అప్పుడు c is equal to ఏమవుతుంది? therefore c is equal to 2ab/a + b. hence it is proved. Hence it is equal to, the c is nothing but harmonic mean. ఓకే, వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్ చేయండి, మీకు డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి, మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కావాలో కూడా కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.